Good morning, students. In the previous video we were studying about the surgical methods, and this is very important topic, so I will just revise you this topic again and then we'll move to the next topic. So surgical methods are nothing but the surgeries, right? So there will be operations that will lead to the very effective conception method, but its reversibility is poor. Okay, there are types of surgical methods: vasectomy and tubectomy. So sterilization procedure in the males, we call it as vasectomy. In this, a small part of vas deferens is removed and tied up through a small incision on the scrotum. As you can see here, the sperm transfer, it is transferred like this, in this way, right? So then only the sperms are able to enter, right? But when the vas deferens is cut and it is tied, then there is no way that the sperms will transfer. Okay, so in this way the surgery occurs in the vasectomy, right? So this is how. So the reversibility, so again they can be reversed and they can be connected later, okay, but it is very poor. The effectiveness of this is very poor, so it cannot be reversed to the normal thing. Okay, so next comes the tubectomy. The same case, so it is the sterilization procedure in the females. So in this, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina. As you can see here, when the fallopian tubules are cut, okay, so how the egg will transfer? Egg will transfer from the ovaries to here and then it will transfer to the uterus, right? So, and even the sperm will transfer from uterus to the fallopian tubules. But when the cut is made here, right, then there will be no transfer of the egg as well as sperm, and there will be no fusion of the gametes taking place. Okay, so in this method sterilization procedures will help, okay, since they are very effective in conception, but the reversibility, so making them again normal, it is quite difficult. So side effects of anti-natural contraceptive methods are nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, and breast cancer. Okay, so these are the side effects, and not in all the cases these side effects will be seen. Okay, a little of side effects will be seen and it can be prevented later. Okay, so next we will see medical termination of the pregnancy, that is MTP. Okay, so what is medical termination of the pregnancy? So when already the female, when she is already conceived and when the zygote or the baby embryo is formed, but the termination procedure that will help in the termination of the baby or the pregnancy, we call it as medical termination of pregnancy. And what are the procedure that take place in this, we will study. Okay, so intentional or voluntary termination of the pregnancy before full term is called as MTP, medical termination of pregnancy, or induced abortion. You might have seen. So it is intentional. So intentionally or voluntarily the pregnancy is, terminated. Okay, we normally call it as abortion. So 45 to 50 million medical termination pregnancy are performed in a year all over the world. So how many? 45 to 50 million per year. So MTP helps to decrease the population. As we know, if the baby or if the pregnancy is not required, then medical termination of pregnancy or the abortion obviously will lead to decrease the population. Population growth agangilla. Okay, because abortion madidre enagtiti, the child will not gain birth, right? So pregnancy will be terminated. But
many countries have not legalized the MTP due to the emotional, ethical, religious and social issues. So even in the Hindu system or in any social cultures, the MTP, medical termination of pregnancy or abortion, is not accepted, because sometimes the people will be emotional, or sometimes the religious as well as social issues will come, and even the legal permission for that is not given in many of the countries, right? So government of India legalized MTP in 1971. It is very important if you consider as per your NEET point of view. Okay, so government of India legalized the MTP, that means it is given permission in 1971 with some strict conditions to check illegal female feticides. So there are some restrictions. So as you can see, there are many discrimination in the boy and girl babies, right? So especially in India or in many of the countries, so some people will go for abortion if they determine if there is a girl child or a girl child especially, right? So in such cases it is restricted. Okay, if a female is not ready, or if there is some really complicated issue with the female body to conceive, or if there is any other issues, then the MTP can be done. So what are the importance of MTP? So to avoid unwanted pregnancies due to casual intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or the rapes, and then it is essential in cases where continuation of the pregnancy could be harmful to the both mother or the fetus, or both. Okay, sometimes due to pregnancy the mother life will be at risk, and sometimes it might be for the fetus or the baby, or sometimes for both the pregnancy will be at risk. Okay, in such cases doctor will only suggest them to go for abortion or MTP. So in such cases, and in some cases, like as I said, in the rapes or in where the casual intercourse or the failure of the contraceptives occurs, okay, in such cases the MTP can be done. Okay, so MTP are safe during the first trimester up to 12 weeks of the pregnancy, and second trimester abortions are very risky. So only during the first trimester, then up to 12 weeks after the pregnancy, MTPs are safe. Okay, but after second trimester, the abortion are very risk. So the mother will be at risk. Okay, so by the consultation of the specialized doctors only it should be done. Okay, Government of India enacted the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2017 to reduce the illegal abortions and consequent maternal mortality and morbidity. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವನ್ ಈಗ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಏನಾರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 12 weeks on the opinion of registered medical ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ 12 weeks ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್, ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 12 weeks ಒಳಗಷ್ಟೇ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಗುಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 12 ವೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಬಾರ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೌ ಇದೆ. Okay, so if the pregnancy is between 12 to 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion. So but 12 to 24 weeks ಒಳಗೂ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇಬಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಬೇಬಿ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಮದರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಟ್ರೂ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 12 ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, STDs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. STDs ಆರ್ STIs. ಓಕೆ, ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ VD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ STDs ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊನೇರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್, ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರೈಕೋಮ್ನಿಯಾಸಿಸ್, hepatitis B and HIV leading to AIDS. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, so these are all the sexually transmitted diseases. So as you can see, so unprotected sex with an infected partner, ಒಬ್ಬ infected partner ಇದ್ದ and unprotected sex will lead to the sexually transmitted diseases. So ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಮದರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HIV, AIDS ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಫೀಟಸ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಮದರಿಂದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಸು ಇದಾವೆ, ಮೆಥಡ್ಸು ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸನ್, ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಿಪ್ಯಾಟಿಟಿಸ್ B and HIV ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು fetus. So except hepatitis B, genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. So ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಈಗಾದ್ರೂ HIV, AIDS ಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಪ್ಯಾಟಿಟಿಸ್ B, ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ HIV ಇದು ಬಿಟ್ರು ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ? ಅರ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಚಿಂಗ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಪೇನ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ರೀಜನ್. Absence or less significant early symptoms and the social stigma deter the infected persons to consult the doctor. Okay, this leads to complications such as pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility or cancer of the reproductive tract. So ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಂಚೆನೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ then if you consult the doctor or specialist before only, then they'll have some of the other ways to cure
it. Okay, so but if you avoid, then they will lead to very dangerous effects. Okay, so complications ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ pelvic inflammatory diseases ಅಂತ, ಮತ್ತು abortion ಆಗ್ಬೋದು, still births. Okay, ectopic pregnancies, infertility, cancer in the reproductive tract, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. So how will you prevent the sexually transmitted diseases? So avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always use condoms during the coitus. In case of doubt, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment. All persons are vulnerable to STDs. There are very high amongst the people in the age group of 15 to 24 years. Okay, then infertility, we will move on to infertility. So infertility andrenu? So infertility is the inability to conceive or produce the children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation. ಅಂದರೆ unprotected sexual cohabitation ಇದ್ರೂ ಸೊ they will be not able to conceive, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಾಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕಾಂಜನೈಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ, ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಏನಿದು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, and then artificial insemination, surrogacy. So these are very important. Just ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ರಿ, IVF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ICSI ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕಲಿಯೋದು ನಾವು? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ IVF test tube baby programs. In this method, ova from the wife or the donor and sperms from the husband or the donor are collected and are induced to form the zygote under the simulated conditions in the laboratory. This is followed by embryo transfer. So types of embryo transfer may be, so zygote intrafallopian transfer, intrauterine transfer. So IVF ಅಂತಂದ್ರೇನ ಮದರ್ ಅಥವಾ ವೈಫ್, ಸೊ ಈಗ ಬೇಬಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೋನರ್ ಅಥವಾ ವೈಫಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಡೋನರ್ ಅವ್ರ ವೈಫಿಂದ ಎಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಡೋನರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವನ್ನೆರಡೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಯೂಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ that come in the IVF.
Okay, first we will see embryo transfer. So zygote intrafallopian transfer ಅಂತಂದ್ರೆ transfer of the zygote or early embryos with up to 8 blastomeres in the fallopian tubes. So ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ. zygote intrafallopian transfer ಅಂದ್ರೆ zygote ಅಥವಾ early embryos ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 8 blastomer stage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, embryos ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ blastomer ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಬಿಡೋದು. So when it is in a blastomere, okay, stage 8 blastomere stage, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ fallopian tube ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ when it will be transferred into the fallopian tube, ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ intrauterine transfer ಅಂದ್ರೆ transfer of embryos with more than 8 blastomeres into the uterus. ಸೊ more than 8 blastomeres ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 8 ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಬೇಬಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್. ಸೊ ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಉಳಿದಿದ್ದ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ then it will be, they will transfer it to the fallopian tube. zygote intrafallopian transfer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಯೂಟ್ರೈನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸೀವ್. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಮದರ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ದಾಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, gamete intrafallopian transfer. So transfer of the ovum from the donor into the fallopian tube of the another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development. ಅಂದ್ರೇನ, ಈಗ one female ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡೋನರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಡೋನರ್ ಇಂಟು ದಿ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೋನರ್ ಇಂಟು ದಿ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ರಿಸೀವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಸ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಗ್ಗನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋನರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಓವಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓವಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೋನರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓವಮ್. ಆ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ they will transfer. So but can provide suitable environment for fertilization and development. So fertilization ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಓವಮ್. ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ a laboratory procedure in which a single sperm from the male partner is injected directly into an egg from the female partner. After fertilization, the embryo is implanted into the woman's uterus. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೋತಾರೆ, ಎಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋನರ್ ಫೀಮೇಲಿಂದ ಎಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, next, artificial insemination technique. So the semen is collected from the husband donor or a donor is artificially introduced into the vagina or the uterus of the female. Artificial insemination into the uterus is known as intrauterine insemination. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, intrauterine insemination. This technique is useful for the male partner having inability to inseminate female or ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಮೇಲದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರೋಗೆಸಿ. ಈ ಸರೋಗೆಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಅ ವುಮನ್, ಅ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ. ದ ಸರೋಗೇಟ್ ಈಸ್ impregnate through artificial insemination or implantation of the embryo produced by IVF. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ IVF ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಹಾಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮದರಿಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಚೈಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮದರನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮದರ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಬೈ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಸೆಮನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೋನರ್. ಓಕೆ, ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಡೋನರ್. ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು IVF ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಹೊರಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಈ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಇರೋದೇ ಇವರಿಬ್ಬರದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೇನ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು, ಸೊರಗೇಟ್. ಪಾಪ ಅವರು 9 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಬಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡೋದು ಈ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕಪಲ್ಸಿಗೆ ಬೇಬಿ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಬಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ವೈಫ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಏನೋ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್
ಕೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಸೊ IVF ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರೋಗೇಸಿ. ಸೊ ಬೇಬಿ ಇವ್ರದಿಬ್ಬರದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ART, ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಎಮೋಷನಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ there are many religious aspects. Okay, so as I said, surrogate mother, so baby will be grown in some other mother womb, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ in some people they may not believe it. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್, ಈಗ IVF ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ methods, assisted reproductive technologies, and the best thing, so ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸುರಿದು ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಸೀವ್, ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಬೇಬಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಚೈಲ್ಡಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ good. Okay, so legal adoption is the best method for the couples looking for the parenthood. So ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ legal adoption is also very best. That means you're giving life to some other child. So I hope you understood problems and surrogacy. Okay, so this completes this whole unit, reproduction, and thank you so much. What are the problems related with MTPs? So majority of the problems related with MTPs are performed illegally. So what, because they are performed illegally, so ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ MTPs ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಆಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತೆ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಗ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಬಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆದರೆ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರು ಈ ಥರ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಈವನ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿನೂ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದಾವ, ಬೇಬಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಆ ಆಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ, ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಇದೆಯೋ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಇತ್ತಂದರೆ
ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದರಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ MTP. ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಮದರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಆಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ is in this, some amniotic fluid of the fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. It is used to test the presence of the genetic disorders, survivability of the fetus. Okay, so this is, we call it as amniocentesis. As NEET point of view, it is very, very important topic. So you have to learn it.